Okay, the next topic is hypothesis and its types. In the second unit, hypothesis and its types. So hypothesis method types. So the hypothesis is one of the important area of our research. As a researcher, before conducting any kind of research, you have to try to understand the whole things of hypothesis. Hypothesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಏನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ we have to know about for those things, and after we solve the research problems. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು as a researcher to try to understand what you mean by hypothesis. Can you see one by one? Introduction. Hypothesis. Hypothesis is usually considered as an important mechanism in the research. Hypothesis is a tentative assumption made in order to test its logical and empirical consequences. That means hypothesis andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is an ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ hypothesis is a tentative assumption made in order to test the logical and empirical consequences. That means as a researcher to tentative assumption. What do you mean by tentative assumption? Assumption ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Assumption is nothing but ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸೊ ನಾಳಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ as a researcher, so before connecting in any kind of research, they have come to the one of the assumption. That assumption we called as tentative. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, hypothesis ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Hypothesis is a tentative assumption made in order to test its logical or empirical consequences. If we go by the origin of the word, so ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ. This word, it is derived from the Greek word. So it is from the Greek word. Hypothesis ಅನ್ನೋದು it's a Greek word. Hypotheme is meaning to put under. To put under ಅನ್ನೋ ಒಂದು meaning ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ to suppose. The empathological hypothesis is made up of two words. So hypo and thesis ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Thesis ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, which means less than or less certain than a thesis. Means hypothesis is a tentative assumption. Tentative assumption ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So as a researcher, before connecting any kind of research, they are come to the one of the conclusion. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see next one, definition of hypothesis. ಏನ್ hypothesis ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ it may be asking for 2 marks. Please observe it. What do you mean by or hypothesis ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. What is hypothesis or define hypothesis ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So hypothesis means what? A hypothesis can be defined as a tentative explanation of the research problem, a possible outcomes of the research, or an education guess about the research outcomes. ಏನಂಗಂದ್ರೆ hypothesis can be defined as a tentative explanations. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ they are come to the one of the conclusion. What they are conclusion? ಸೊ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಟಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸಿ Godey and Hatch have defined it as a proposed. Hello, what happened? So please don't talk in the middle of the class. Suppose if you want any kind of a problem, please start me. A proportion which can be put to test the determining its validity. That means, so idenappa andre ondu validity anta heltare andre ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಬರ್ಗ್, hypothesis is a tentative generations, the valid of which the remain to be tested in its the most elementary stage. The hypothesis may be any lungs and guess and imagination ideas which becomes the basis for action and investigation. So ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ನಾನು ಮಾಡೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. So what is the use of this hypothesis? So hypothesis, what is the benefit of our research? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? So this is the earlier stage. This is pre-research stage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. This is the pre-research stage. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಯಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. So nature of hypothesis, identify the research objectives. So you are started a researcher. So initially they started their objectives. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HDFC bank, to analyzing the financial performance, to analyzing the working capital. This is our objectives. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is related to the finance. Okay, that should be clearly in your objectives. And after your completion of your objective, the next one, identify the key abstract concepts involved in the research. So I think you don't know about for the what do you mean by abstract. Abstract ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ 1 or 2 pages. ಈ ಮುನ್ನೋಡಿ ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಏರಿಯಾನ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ HDFC bank, it is my topic. So in similarly, some people is already done by the financial statement analysis of SBI, financial statement analysis of Canara Bank. Idu madirtare financial statements. It is an evidence, it is an helpful for you for further study. Andre ನೀನು HDFC ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕೆಲವರು ICICI ಬ್ಯಾಂಕು, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ದಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಥೀಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a problem cannot be scientifically solved unless it is reduced the hypothesis forms. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೇಳಿದಿನೇನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಕಂಡಂಗೆ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ವೆರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ವೆರಿಫೈಡ್, ಇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾರಲ್ ಆರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರಾಲಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೂಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ hypothesis. So next one, importance of hypothesis. Hypothesis na importance ಏನೇನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. Hypothesis ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು as a researcher ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. Hypothesis through an important part of the research may not be required in all the type of research. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ನೋ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಥ್ರೂ an important part of the research may not be required in all types of research. ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ರಿಸರ್ಚ್ which are based on fact finding, historical or descriptive research do not need hypothesis. Suppose ನಿಮ್ಮ research, there are so many types of research in your business research ನಲ್ಲಿ ನಾವು you can see the so many research types of research ನೋಡಿದೀವಿ. Types of research, descriptive research, analytical research and diagnostic study, historical, survey, and basic research, pure research. These are the so many types of research are there. In these types of research, suppose your research is based on the historical or descriptive research. ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Hillwes also says, what they are says, according to this author, when the fact finding alone is the aim of the study, a hypothesis is not required. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದಿಲ್ಲ, ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Suppose you're taking an analytical study and whether it is a statistical or statistical research, on that time it is an conducting for the hypothesis. Suppose your research is history and descriptive, you can skip the hypothesis anta helta idare. This is the importance. See, what is the importance? See, one by one. The hypothesis is facilitate the extension of the knowledge in an area. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ವಿತ್ ದ rational statement. Hypothesis provide the researcher with the rational statement. That means statement ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ
complete informations. Next one, hypothesis provide the direction to the research. So it is a very important. Why we are conducting, we are started write the hypothesis because of the reason is hypothesis provides the direction to the research. ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, hypothesis implies the statistical techniques needed in the analysis of the data and the relationship between the variables to the test. That means what? Hypothesis implies the statistical techniques needed to analysis of the data. So ನೀವು hypothesis ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ the hypothesis testing is one of the major area of your research. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾದರ್ ದ ಮೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೇಸ್ hypothesis provide the basis for reporting the conclusion of the study. That means what? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, hypothesis provide the basis for reporting and conclusion of the study. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ hypothesis. So the every researcher, when you are using of this tool or this statement of hypothesis, it gives the proper way of the research you can conducting in the very easily. So ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ hypothesis ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಏನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Next, continue. Sources of hypothesis. Hypothesis ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚರ್ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್, ನಾನು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ accepted or not, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ನೀವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಎ ಪಾತ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀನು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಯು ಆರ್ ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಹೌ ಟು ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. See one by one sources of hypothesis. So the sources of hypothesis ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ the initially the sources of hypothesis it comes under the review of literatures.
you can read the more number of articles or research thesis, you get the how to construct the hypothesis. Hypothesis ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ hypothesis ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ hypothesis ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, discussion with the experts in the given the field to understand the problem, its origin and objective to seeking a solution. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ನೀವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, institution of the researcher also sometimes helps to the framing a good hypothesis. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ PhD ಆಗಿರುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಗೈಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. You can discuss with the experts, which is also to helpful for the collection of the hypothesis and also the institution of the researcher. So that means research guide ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ some scientists, so they are also to frame the hypothesis. So next one, the previous empirical study done on the given area. Previous empirical studies done on given area. That means ಈ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು 2015 ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಿಸರ್ಚ್ ನ 2015 ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ನೌ ಇಸ್ 2021. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ 15 to 2021, ಇನ್ ದ 5 to 6 year, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೇರಳದಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ I can construct the hypothesis. So it is a initial stage. Hypothesis ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is an initial stage. So whether it is a true or false, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಊಹೆ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, you can complete your research. So that is the one of the biggest way of understand about for the hypothesis. As a student, you have to try to understand. So the very important things is what is hypothesis. It's very important from your examination purpose. What is hypothesis or definition of hypothesis and sources of hypothesis and importance of hypothesis. These are the very important from your examination purpose. Okay, I will try to understand. This is the very much important from your
examinations. So please observe these things.